सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 70% ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਆਰਪੀ ਤੇ ਹੁਣ 70% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁਟੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ फैसला लिया है। पंजाब विच हालांकि अजे तक ठेके नहीं खुले ने, पर जिस तरह दिल्ली विच ठेकियां दे बाहर भीड़ उमड़ी, सो पंजाब लई भी तैयारी जड़ी है वो पूरी तरह विधनी पएगी जे शराब दे ठेके खोले जांदे ने। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। पंकज, कल दियां जड़ियां तस्वीरां आईयां साफ तौर ते असीं ਵੇਖ सके कि किस तरह कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। लंबियां कतारां लगियां होईयां सन। हुण जदों 70% टैक्स ला दिता गया है कि हुण उसी तरह शराब दे शौकीन उमड़नगे, उन्हें वड्डा सवाल, क्योंकि 9 बजे ठेके खुलणगे। रजिंदर लगता नहीं है क्योंकि शराब पीण दे शौकीन ये नहीं देखते कि बोतल किन्ने दी है, लेकिन सरकार नूं ये जरूर हुंदा कि शराबियां ने बोतल देखने वेले ये नहीं सोचना कि कितनी महंगी बोतल मिल रही है। और रेवन्यू वधाउण दे पिछे दिल्ली सरकार ने जिहड़ा 70% टैक्स लगाउण दी गल कीती है, क्योंकि शराब कितनी भी महंगी हो जाए, शराब पीण दे जिहड़े शौकीन हुंदे ने वो बोतल जरूर लैके जांदे ने। 45 दिनों बाद कल ठेके खुले दिल्ली दे विच, तां ये तस्वीर देखण वाली सीगी कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। पुलिस नूं लाठी चार्ज भी कई थावां ते करना पिया, लेकिन शराब दे जिहड़े शौकीन सीगे उस सवेर तो ही 10 बजे कल ठेके खुलण दा टाइम सीगा, सवेरे 6 बजे तो ही जड़ियां लाइनां लगाने की शुरुआत जी शराबियों ने कर दी थी। और आज भी कुछ खबर मिल रही है पंकज कि आज भी उसी तरह ठेकियां दे बाहर लाइनां लग रही ने कल दी तरह जदों 70% टैक्स लग गया। रजिंदर, अज कल के मुकाबले थोड़ा घट रश होएगा, क्योंकि अज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को शराबी घट शराब जी पींदे ने। और पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है, वो भी कुछ मंत्री सिफारिश कर रहे हैं कि पंजाब के भी टैक्स जिहड़ा है वो लगाया जाए शराब की बोतल के उत्ते। और दूसरे पासे शराब के जिहड़े ठेकेदार ने उन्हों का कहना है कि पहला तो ही लगभग 1.5 महीना जिहड़ी साडी दुकानां ठेके जिहड़े ने वो बंद रहे ने। अजिहे च ज़्यादा अगर टैक्स लगता है तो नुकसान जिहड़ा वो ठेकेदारां नूं होएगा। और अजिहे जदों कैबिनेट की बैठक होएगी पंजाब, क्योंकि हाले तक रजिंदर दर्शकों नूं दस दी कि शराब के ठेके नहीं खुले, वीरवार तक शराब के ठेके पंजाब दे विच खुल सकते हैं। और जदों कैबिनेट की बैठक होए, कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, तो उस विच पंजाब सरकार भी ये विचार कर रही है कि शराब के ठेके जिहड़े खोले जाण। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस गलबात लई। सो दिल्ली विच किस तरह भारी भीड़ उमड़ी कल दियां ये तस्वीरां ने जदों ठेके दे बाहर लाठी चार्ज तक करना पिया, क्योंकि किस तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया सी। फिलहाल पंजाब विच शराब के ठेके हले खुलण का इंतजार कर रहे हैं। सरकार वालों की कुछ इंतजाम किए जाते हैं, ये वेखण वाली गल होएगी। और शराब के ठेके खुलण सार ही गुलजार हो गए। ठेकियां दे बाहर लंबियां लाइनां लगियां अते शराब लई बेताबी खुल के सामने आई। ये रिपोर्ट वेखो। इत्थों शुरू खत्म पता नहीं किथे। एक सिरा ही तां दूजा सिरा अखां तो परे। जेकर हुण तुहानूं ये लगदा सी कि सिर्फ हस्पतालां दे विच काम करन वाले, नाकियां उत्ते चौकसी वाले, गली गली सफाई करने वाले ही कोरोना वीर ने, तो हुण इन्हां शूरवीरां नूं भी मिलो। बस शराबी कह के या समझ के इन्हां दी तौहीन ना करना, क्योंकि ये खुद दे लई नहीं बल्कि मुल्क दे लई इस तरह जान जोखिम दे विच पा के कतारां च खड़े ने। जी हाँ, मुल्क दे लई कोरोना वीर तां सिर्फ लोकां दी सेहत सुधार रहे ने, जदों कि ये शूरवीर उस सरकारी खजाने की सेहत सुधारन दे विच लगे ने जिस उत्ते पूरा मुल्क टिकिया है। अपनी जान की परवाह किते बिना लंबियां लंबियां कतारां दे विच खड़े तिखी धुप दे विच अपनी वारी का इंतजार कर रहे, सिर्फ इस लई ताकि मुल्क अते तुहाडे सूबे का अर्थचारा चलदा रहे। अते लोग कहंदे ने कि ये शराबी ने। कोई घर दे विच बजुर्ग मां बाप नूं छड्ड के आ गया, कोई पत्नी अते बच्चियां तो लुकदे लुकाउंदे इत्थे पहुंचिया, अते पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि 40 दिनां दा इंतजार जो किता सी इस घड़ी दे लई
ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਲਬਗਾਰ ਨਾ ਦਿਖੇ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵਧੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਤਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਸੁੰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। और अगली खबर प्रवासी मजदूरों के नाल जुड़ी हुई। प्रवासी मजदूरों की ट्रेना जरिए घर वापसी जड़ी है शुरू हो रही है। पंजाब हरियाणा तो स्पेशल ट्रेना चलणगियां अते हरियाणा अते बिहार ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਟਿਹਾਰ, ਪਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 6 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਟਿਹਾਰ, ਪਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। और इधर पंजाब विच फसे लखा प्रवासी मजदूर भी घर जाना चाहते हैं। करीब 8.5 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है वापसी लिए। इकल्ले लुधियाना 4,66,000 के करीब प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। मजदूरों की घर वापसी लिए सरकार यतन कर रही है। पंजाब सरकार मजदूरों की वापसी का खर्च चुकेगी। पहला ही इसका ऐलान किया जा चुका है। अर्शी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। अर्शदीप, लंबे समय तो मांग भी कर रहे सन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र तो, हुण जदों मंजूरी मिली है इन्हां दी वापसी का सिलसिला कदों तो शुरू होएगा? जी रजिंदर, फेज वाइज जिस तरीके नाल गल हुई है कि फेज वाइज इन्हां मजदूरां नूं भेजिया जाएगा, जिस तरीके नाल भी तैयारियां कीतियां जा रही हैं तो उहदे विच कल तक जो असीं गल करिए तो तकरीबन 8,29,840 जिहड़े मजदूर ने उन्होंने या वो लोग ने जिहड़े वापस अपने राज्यां वाल जाना चाहते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है। तो सिर्फ लुधियाने के विचों ही, क्योंकि लुधियाने में सब तो ज्यादा माइग्रेंट लोग रहते हैं, तो उत्थे 4,60,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 91,608 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 68,340
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। लॉकडाउन ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बहुत अहम फैसला मज़दूरों के लिए, जो हमारी माइग्रेंट लेबर है, उनके मुतालिक लिया है। मैं श्रीमती सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको मुबारक भी देती हूँ कि ऐसे समय में जब हमारे जो मज़दूर भाई हैं, माइग्रेंट लेबर है, वो सड़कों में घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं हो रही है। एक बहुत ही अहम फ़ैसला लेते हुए उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि जो भी श्रमिक हमारे ट्रेन से वापस जाएंगे, उनका ट्रेन का जो किराया है, रेल का किराया है, वो कांग्रेस पार्टी उसका भार जो है वहन करेगी। कोरोना नाल लड़ाई 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 6.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,44,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁਟ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਾਲ, ਸੈਲੂਨ ਸਭ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਉਮੜ ਆਈ। ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਛੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਤੋਂ 12 ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨੋ ਮਾਸਕ, ਨੋ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। देखो, नुकसान की बात है, नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही होता है। बट उम्मीद ऐसी है कि जो उन्होंने कहा है जान है तो जहान है, हम उसी पे अमल करते हैं। उनकी बात को फॉलो किया हमने। लोग आ तो रहे हैं तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। हम कस्टमर को बोलते हैं अगर दुकान के अंदर एंटर करना है तो एक एक करके आइए, वरना अगर उन्होंने मास्क भी नहीं पहना होता तो हम उनको कोई सामान सेल नहीं करते हैं। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ 33% ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 33% ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 33% ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਹੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਰਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਚਲ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।